فرماوے چونکہ دین کی مجلس ہے، دین کے مذاکروں کے لیے ہم بیٹھے ہیں، تو حق تو یہی ہے، ضروری یہ ہے کہ ہم ادب سے بیٹھے ہوں اور دھیان اور توجہ کے ساتھ بات کو سن رہے ہوں۔ دین میں پہلا قدم ادب ہے، الدین کلہ ادب، پورا دین ادب کرنے کا نام ہے۔ اور یہاں تک کہ اللہ والوں سے یہ بات بھی سنی کہ ادب سے ہی دین ملتا ہے، ایمان ہے، علم ہے، دین ہے۔ بے ادب کو اللہ دین نہیں دیتا، بے ادبی کی دین میں کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ اور توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ بات کو سننا ہو۔ ہم بہت پہلے یہ سنتے تھے کہ تعلیم میں ہم بیٹھے ہیں، یا ہمارے علماء کرام کی دین کے مجلس میں دین کے مذاکروں کے لیے بیٹھے ہیں، تو اس کو دین کی بات کو عظمت کے ساتھ سننا ہو، عظمت، اور اس میں پھر آسان طریقے سے یوں کہا جا رہا کہ عظمت سے معنی ادب سے بیٹھتے ہوئے دھیان کے ساتھ سننا ہو۔ اللہ ہمیں، مجھے بھی، ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ہماری ماشاءاللہ تعلیم کرنے والی مسورات بہنیں ہیں، تعلیم کی ذمہ داری لیتے ہوئے، اٹھاتے ہوئے چل رہی ہیں، یعنی دین کی محنت میں ہم لوگ چل رہے ہیں۔ دین اور دین کی محنت یہ اللہ پاک کی سب سے بڑی نعمتیں ہیں۔ نعمتیں تو ہمارے اوپر اللہ پاک نے رات دن بارش کی طرح برسا رکھی ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے اور نوازا کرتا ہے۔ ہم کو اللہ پاک نے اپنی نعمتوں میں ڈھانپ لیا ہے، یہاں تک کہ ہم اللہ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اور نعمت کا شکر اس کا حق بھی ہے، اور اللہ پاک بھی بندوں سے نعمتوں پر شکر ادا کرے یہ چاہتا ہے، مطالبہ ہے۔ اور یہاں تک کہ فرمایا کہ میرے بندے میری نعمتوں پر شکر ادا کریں گے تو میں نعمتوں میں بڑھوتری کروں گا، اور وہ نعمتیں اس کو زوال نہیں ہوگا، گویا آخر تک یہ نعمتیں ہمارے پاس باقی رہے گی۔ یہی تو ہمارے پونجی سامان سفر ہے، آخرت کا سرمایہ ہے۔ اور شکر کرنا ایک درجہ تو اللہ پاک کا زبان سے شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ پاک تیرا شکر احسان ہے بلا استحقاق کی، کہ میرا کوئی حق نہیں، میں اس لائق بھی نہیں، تو نے بلا استحقاق کے محض اپنے فضل و کرم سے مجھے یہ سعادت نصیب فرمائی ہے، دین دیا ہے، دین کی محنت عطا فرمائی ہے۔ جو دین کی محنت خصوصاً اللہ پاک اپنے برگزیدہ بندوں سے کرواتا تھا، لیا کرتا تھا۔ انبیاء علیہ السلام پاک صاف ہوتے تھے، معصوم ہوتے تھے، بے گناہ ہوتے تھے، اور ایمان کے کامل ایمان والے تربیت یافتہ ہوتے تھے۔ ہم اپنے اوپر نگاہ کریں، نظر کریں تو ہم تو گندے ہیں، گنہگار ہیں، ہمارا ایمان ناقص ہے، بگڑا ہوا ہے، ہم اللہ کے غیر سے متاثر ہیں، ہم تو اس کے قابل بھی نہیں، ہمارے اندر اس کی اہلیت اور قابلیت بھی نہیں۔
ہمیں ایک دھیان رکھنا کرنا ہو تاکہ اللہ پاک کا شکر کرنا بے اختیار. اللہ تیرا شکر احسان ہے، میں تو نے اپنے فضل و کرم سے مجھے دین دیا ہے اور دین کی محنت بھی عطا فرمائی ہے. اللہ پاک کی طرف سے ہم بدھے ہوئے ہیں. اللہ پاک کی طرف سے ہمارے اوپر دو ذمہ داریاں ہیں. ایک نمبر کی ذمہ داری جو قرآن کریم وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اس کے تحت میں قرآن کریم فرماتا ہے کہ ہمارا آپ کو دنیا میں بھیجنے کا غرض اور مقصد ہماری عبادت ہے، بندگی ہے. اطاعت کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے ہم نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے. مقصد زندگی اطاعت ہے، اللہ کی مانتے مانتے زندگی گزارنا. اور پھر دوسری طرف اللہ پاک نے ایمان والوں ہی سے مخاطب ہو کر فرمایا لا تموتن الا وانتم مسلمون، مرو مت مگر مسلمان ہو کر، فرما بردار ہو کر. چنانچہ مانتے مانتے زندگی گزاریں تو مانتے مانتے زندگی اس دنیا سے جانا ہمیں نصیب ہو. اور اس کے لیے اس کا سبب جو ٹھوس سبب یقینی سبب ہے وہ دین کی محنت ہے، دنیا دار الاسباب ہے. انسان کو کوئی بھی چیز چھوٹی بڑی یہ مطلوب اور مقصود ہو، جو چیز اس کو ضروری ہے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے اللہ پاک کی سنت ہے اور اصول ہے کہ اس چیز کو حاصل کرنے کی جو سبب ہے، جو ذریعہ ہے، اس کو اختیار کرنا ہوگا. اور ہمارا یہ رات دن کا مشاہدہ بھی ہے اور تجربہ بھی ہے کہ جو بھی چیز ہمیں چاہیے اس رائے سے اس کا سبب اختیار کرنا ہوتا ہے. دین ہماری بنیادی اصل ہمیشہ کی ضرورت ہے کہ اسی سے دنیا میں چین و سکون ہمیں نصیب ہوگا. اللہ پاک نے دین دیا ہے تاکہ ہماری مختصر زندگی میں ہمیں چین و سکون اور اطمینان حاصل ہو. آپس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہوں، ہمارے مسائل حل ہو رہے ہوں، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جاوے. اور اصل زندگی کا مسئلہ آخرت کا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے. اس میں بھی پہلی منزل ہماری قبر ہے. قبر ہماری جنت کا باغ بن جاوے، قیامت کے دن عرش کا سایہ میں نصیب ہو، اور ہمیشہ کے جہنم ہمیشہ کے عذاب سے چھٹکارا ہو کر ہمیشہ کی جنت میں داخلہ مل جاوے. اس کے لیے دین ہے. اور یہ اللہ پاک کا اٹل فیصلہ قیامت تک آنے والے ایک ایک انسان کے لیے ہے کہ دین کے زندگیوں میں دین کے مطابق زندگی گزارنے پر اللہ پاک چین و سکون ہے، آپس میں جوڑ و محبت ہے، خوشحالی کی زندگی ہے. اور مرنے کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی ہماری کامیاب ہوگی. دین ہے اور دنیا کی کوئی اونچی شکل نہیں. چاہے ہمارے پاس جھونپڑا ہے لیکن جھونپڑے میں چونکہ دین ہے، دین پر ہی اللہ پاک کا دنیا میں اور آخرت میں کامیاب کرنے کا اعلان ہے، وعدہ ہے، فیصلہ ہے. تو یہ بنیادی جو اصل ہماری اللہ میں یقین عطا فرماوے، میرے اندر کی ہمارے اندر کی ایک ایک کی آواز کہ میری اصل بنیادی ضرورت تو دین ہے. یہ میرے اندر اگر میرا دل قبول کرتا ہے تو میں اس کے لیے پھر ہمیشہ ہر وقت دین میری زندگی میں آوے، اس کے لیے میری فکر ہوگی.
اندر کو دل اس بات کو بولے، اس بات کو دل میں اپنی بات بیٹھے، جس کو یقین کہتے ہیں، ایمان کہتے ہیں۔ ایمان ہمارے پاس ہے، لیکن یہ ایمان ہماری زبان پر ہے، جس کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، جس کا بول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اصل اس کی جگہ تو دل ہے، اور دل میں اس کو بٹھانا اتارنا ہے، اور اس کے لیے ذریعہ اور سبب دین کی محنت ہے۔ تو بہرحال یہ بات ہمارے دل میں ہمیں اتارنے کے لیے ان حق باتوں کو ہم بڑے دھیان کے ساتھ سنیں گے، اور اسی ہی کی دعوت ہم دیں گے۔ ہم اپنے خود کو سامنے رکھتے ہوئے سامنے والوں کو یہی بات ہم بڑی مضبوطی سے، بڑے یقین کے ساتھ کہیں تو اللہ پاک سب سے پہلے، چونکہ میں نے اپنے خود ہی کے اندر اتارنے کو کہا ہے، تو اللہ پاک بندے کی نیت کے مطابق اس کو پہلے ملتا ہے، دیتا ہے۔ اور یہ اندر اتارنے کے لائن کی یہ دین کی محنت ہے۔ تو میں اب یہ عرض کر رہا تھا کہ بنیادی ضرورت ہماری دین ہے، اور دین کو عملی طور پر، چونکہ دین عملی زندگی ہے، دین عمل ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، ہم خاک کے بنے ہوئے ہیں، ہم جہنمی جنتی جہنمی ہو گئے یہ بات نہیں ہے، لیکن ہمیں ہمارا عمل اللہ کے کو راضی کرنے والا ہے۔ اگر ہماری اپنی زندگی میں یہ عمل ہے تو یہ ہمیں جنت میں لے جاوے گا، اور اللہ بچاوے، اللہ بچاوے اللہ کو ناراض کرنے والا اگر عمل ہم سے ہوا ہے تو جہاں اگر ہم نے اس کو معافی مانگتے ہوئے معاف نہیں کروایا، اور ایسے ہی بگڑے ہوئے زندگی سے زندگی لے کر گئے، تو اللہ ہم سب کی بہت بہت حفاظت فرماوے۔ نتیجہ قاعدے کے مطابق جہنم ہے۔ تو یہ دین کی محنت، چونکہ دین میری اصل بنیادی ضرورت ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے دین کی محنت ہے، تو دین کی محنت بھی میری اپنی بنیادی ضرورت ہے۔ اور جیسے میں عرض کر رہا تھا، جیسے اللہ والوں سے بارہا سنتے ہیں، اور آپ نے بھی بارہا ہم نے سنا ہے، اللہ پاک کی طرف سے ہر مسلمان مرد عورت پر دو ذمہ داریاں ہیں۔ ایک نمبر کی ذمہ داری دین کے مطابق زندگی گزارنا، اور دوسری ذمہ داری یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اللہ پاک کا حکم کے معنی میں ہے۔ ہر آیت قرآن کے آیت کریمہ یہ حکم کے معنی میں ہے۔ تو اللہ پاک کا یہ حکم ہے کہ دین کی محنت، دین اعمال کے مجموعہ کا نام ہے، اور اس میں بڑا اونچا ایک نمبر کا عمل دین کی محنت کا عمل ہے۔ دین کی محنت، دین اور دین کی محنت بڑی نعمت ہے، اور ایک امانت کے طور پر اللہ پاک نے دی ہے، اور امانت کا حق ادا کرنا اس کا پہلا حق ہے۔ تو یہ ہم کو یہ اللہ پاک نے ہمارا انتخاب کیا ہے، ہم کو پسند کیا ہے، ہم اللہ کا شکر احسان ہے، دین کی محنت میں دین کی محنت کرتے ہوئے چل رہے ہیں۔ زبان سے بھی ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوں، اور اصل شکر کا حق یہ ہے کہ اس کو اپنی زندگی میں عملی طور پر لے کر چل رہے ہوں۔ ہماری پہلی ذمہ داری ہماری اپنے خود کی ذات کی ہے، ہمیں اپنے خود کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، اور اس کے لیے دین ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے خود کی زندگی میں دین کو لیتے ہوئے لاتے ہوئے، یہاں تک کہ اللہ پاک کا مطالبہ تمام انسانوں کے لیے، اور اس میں خصوصاً مسلمانوں کے لیے، کہ اللہ پاک کا حکم ہے کہ دین کو زندگیوں میں لاؤ۔ تو
जिंदगी में दीन को लाने के लिए पहले नंबर की हमारी अपने खुद की जात के लिए फिक्र करनी है, और दूसरे नंबर की जिम्मेदारी अल्लाह पाक का कुरान करीम में हुक्म है, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। और जहन्नम की आग से बचेगा वो जो दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, दीन को लेकर जिंदगी गुजारेगा और दीन को लेकर जाएगा। चुनांचे पहले नंबर पर मुझे अपने खुद ही की फिक्र करना है, और दूसरे नंबर पर मेरे मातहतों की, मेरे घर वालों की मुझे फिक्र करना है। दीन को अपनी जिंदगी में लाने का रास्ता जो ईमान है, और ईमान ये तीन बातों का मजमुआ है। यूं कहें, एक समझने के लिए ज़हनों में हमें सब एक बिठाना, समझाना अपने आप को। ईमान में अल्लाह की मोहब्बत है, अल्लाह का डर है, अल्लाह का यकीन है। अल्लाह की मोहब्बत से मैं अल्लाह की तरफ, अल्लाह की मानता हुआ चलूंगा। अल्लाह की मोहब्बत हमें अपने खुद के अंदर पैदा करने के लिए अल्लाह पाक की हमारे ऊपर जो रात दिन नेमतें जो बरस रही है, उसको जरा हम गिन तो नहीं सकते, लेकिन सोच तो सकते हैं, ध्यान तो कर सकते हैं। मैं आमतौर से एक सीधे सादी मिसाल जो जहन में आकर मैं अर्ज करता रहता हूँ। एक कुत्ता है, उसका मालिक उसको दिन रात में एक रोटी का टुकड़ा डालता है। कुत्ते को तो अकल नहीं, हम यूं कहेंगे जैसे हमारे पास एक अकल सलीम है, अकल है, लेकिन फिर भी एक जानदार चीज है, जानदार मखलूक है। अल्लाह पाक ने हर एक को सूझबूझ दे रखी है। ये थोड़ी सी नाम की ही उसके पास जो सूझबूझ है, उसकी बुनियाद पर वो ये समझता है कि मेरा मालिक मुझे रोटी डालता है, मेरे पर एहसान कर रहा है, मुझे खाना खिलाता है, मेरे पर एहसान करता है। चुनाचे ये ध्यान करते हुए वो उसकी गैरत उसको तकाजा करती है कि मुझे मेरे मालिक से मोहब्बत, और मोहब्बत की वजह से उसकी इशारे पर मुझे चलना है। चुनाचे मालिक जहाँ घर पर आता है तो कुत्ता दुब हिलाता हिलाता उसका इस्तेमाल करता है। क्या बात है, मेरे पर एहसान कर रहा है, मुझे रोटी डालता है। एक और में पड़ा है, सोया पड़ा है या हड्डी चबा रहा है, मालिक जहां उसको तीनों टाइगर के कोई नाम से उसको पुकारता है, तो हड्डी को फेंक कर, नींद को उड़ाकर बुलाने के साथ ही भागता हुआ, दौड़ता हुआ मालिक के बुलाने पर आ जाता है। क्या बात है, मेरा मालिक मेरे पर एहसान करता है, रोटी डालता है, रात भर जागकर उसके घर की रखवाली करता है। यही बस जहन से ये इसकी गैरत उसको तकाजा करती है। मेरा मोहसिन है ये तो, मैं और आप अकल वाले हैं, अशरफुल मखलूकात में हैं। अल्लाह पाक का ये चैलेंज है। अल्लाह पाक की रहमतों को तो हम गिन नहीं सकते, लेकिन हमें अल्लाह पाक ने सूझबूझ दी है, हम सोच तो सकते हैं। हमें रात दिन खिलाता है, पिलाता है, हमारी तमाम जरूरतों को पूरा करता है। जरा हम अपने खुद ध्यान करेंगे तो कोई हमारा माँ बाप हमें थोड़ा रोटी देता है। हमारी जरूरतों को वो हमारे माँ बाप है, हमारा कोई बॉस है, हमारा कोई मालिक है। अल्लाह ही बेख्तियार, हमारा दिल ही ये कहेगा कि अल्लाह ही मेरी तमाम जरूरतों को पूरा कर रहा है, और बहुत ही हक बोल रहा है। तो मुझे फिर अपने मौसिक को भूले से नहीं भूलना हो, चुप कर भी नहीं भूलना हो। उसके इशारे पर मुझे अपनी जिंदगी गुजारनी हो, ये मेरी गैरत मुझे तकाजा करेगी। अल्लाह पाक बड़ा दबदबा वाला है, बड़ा रौब वाला है, बड़ी ताकत वाला है, बड़ी कुदरत वाला है। वो खालिक है, मालिक है, पूरी कायनात के निजाम को चला रहा है।
पत्ता भी उसके हुक्म के बगैर उस हिलता है न गिरता है। बड़ा जबरदस्त कुदरत वाला है, वो देने को भी बहुत जानता है और पकड़ने को भी बहुत जानता है। बड़ा जबरदस्त ताकत वाला है। ये हमारे ध्यान में अगर लेते हुए हमें ये सोचना हो, ईमान को अंदर उतारने का ये रास्ता है। और यही मैं अपनी सोच से अपने खुद को दावत दे रहा हूँ। इसके मुज़ाकरा मैं कर रहा हूँ तो सामने वाला मेरा अपने खुद को कहते हुए दूसरों को कह रहा हूँ तो उसके दिल पर भी एक असर कर रहा हो। ये जो बहुत ही हक बोल है, अब आप ही अपना दिन का तजुर्बा है। कोई आदमी किसी को ओ काला ओ कालिया या कोई गाली देवे तो उसको एक दुखता है, एकदम बेख्तियार वो उसके ऊपर टूट पड़ता है, हमला करता है। क्या हुआ? ये बोल का एक असर उसके दिल पर पड़ता है। ये सीधी खुली हुई बात है, रात दिन का तजुर्बा है, हमारा मुशाहिदा है। तो मुझे हम एक को अपने ईमान को अंदर उतारने के लिए अंदर को अल्लाह का डर पैदा करना है, अल्लाह की मोहब्बत पैदा करना है और अल्लाह की कुदरत को सोचे कि बनाना बिगाड़ना उसी के हाथ में है। रात दिन हम देख रहे हैं, बड़ी ताकत वाला है। हम ये सोच अपने खुद से बनाएंगे और उसको खूब सुनेंगे और उसको खूब कहेंगे और अल्लाह पाक से रो रो कर बेचैन होकर अल्लाह पाक से इस ईमान की हकीकत को हम मांगेंगे तो अल्लाह पाक तलब वालों को देता है, मांगने वालों को देता है। तलब पर अल्लाह पाक देता है, तड़पता है तो उसको तो नवाजता है। बेतलबों के अल्लाह पाक परवाह भी नहीं करता। ये तो मांगने की चीज है, अल्लाह की कसम। चुनांचे जितना हमारा अंदर कोई मांगने और अपनी कोशिश और सब अख्तियार करने से जितना अंदर को हक उतरता जाएगा, ये हक है, बहुत ही हक है, एक नंबर का हक है। और हमने तो अल्लाह वालों से ये सुना कि इसको हम खूब कहे और खूब सुने भी। हम अपने दोस्तों को मर्दों को ये बात कहते हैं कि आप इसके तस्करे खूब करो कि आप ये फिजा में गूंजना शुरू हो और जाने आने वाले के दिमागों को और जहनों को टकरावे और इसके जहनों को ये बात बैठे। तो बहरहाल हमारी ये मेहनत में ये दावत है, ये पहला कदम है, पहले नंबर की मेहनत है। और ईमान को हमें ईमान यकीन को पैदा करने के लिए मेहनत है। और ये बात खूब कायदे की है कि जितना अंदर को उतरेगा, हक पर चलता होगा, फिर अल्लाह पाक के इशारे पर अल्लाह की मर्जी के मुताबिक हमारा जीना और जिंदगी गुजारना आसान होगा। और फिर अब ये 6 सिफात की दावत देने को हमको कहा जा रहा है। दावत में दोनों में आप हम थोड़ा ठीक से जहन में बिठावे। ये दावत में सिर्फ कहना ही कहना नहीं है, बल्कि मैं तो कहूँ कि पहले नंबर पर सुनना है और सुनना सही और बराबर सही अपने सुना है तो बेख्तियार वही बात हम अपने भाइयों को और हमारे आपस में खैर खाई के साथ, बड़ी हमदर्दी के साथ कहने पर खड़े होंगे। अदीर और नसीहत हक बात अंदर होती है तो वो तो खैर खाई के लिए उतरती है। खैर खाई करना उसकी मिजाज में है। तो वो सुने हम ठीक से, फिर उसको कहते हुए अल्लाह पाक से उसको मांगे। तो एक बात ये भी हमें समझनी है कि दीन की मेहनत ये नबियों वाला काम है। अम्बिया साहब ने इसको अपनी पूरी जिंदगी अपना काम बनाते हुए इसको किया है। और वो चूंकि कामिल ईमान वाले थे, तरबियत याफ्ता थे, इस वजह से उनके सामने तो सामने वाले ही थे। लेकिन मैं अपने खुद पर नजर करूं तो मेरा ईमान का दीवारा निकला हुआ है। मेरी नमाजों में ठिकाना ही नहीं है। जहालत के साथ मेरी जिंदगी है, गफलत वाली जिंदगी है। बेरहमी का मेरे अंदर जज्बा है, रहम वो तो ढूंढे नहीं, मैं ढूंढ रहा। सख्त दिल बना हुआ मैं आदमी हूँ। मुझे अपने खुद के कमजोरियों पर अगर नजर करेंगे तो वो दिखेगी और इसका इलाज की फिक्र पैदा होगी। और
जज्बा मेरा नाम महमूद और शोहरत का है। अभी बोल रहा हूँ तो अंदर ही मैं जान रहा हूँ, मेरा अल्लाह जान रहा है। हाली बन जाता है। आदमी की नीयत भाग जाती है, जल्दी से पकड़े तब भी जाकर भाग जाती है। आप लोग भी तो पकड़े पकड़े होंगे, हमारी तो भागी जाती है। तो हर एक को अपनी नीयतों को खूब, इस वजह से अल्लाह वाला फरमाया अपनी नीयतों को बार बार बनाओ, टटोलते रहो। आखिर में नाकिस हमारी नीयत है, तेरी शान के शान के खिलाफ है। और इस जैसे मैं अपना कसूर का इकरार करता हूँ, माफी मांगता हूँ, तो अल्लाह पाक से माफी मांगना। अल्लाह पाक को बंदे की दो बातें बड़ी पसंद है, एक शुक्र की और दूसरा आखिर में माफी मांगने की, इस्तिग़फ़ार की। तो बहरहाल इस वक्त तो मुझे हमें कि कोई बात हमेशा हमारे ज़हन में रखते हुए मुज़ाकरे में मिलाना है कि दीन की मेहनत पहले नंबर पर मुझे अपने खुद को बनाने की मेहनत, इसराह करने की मेहनत है। और लवारों का एक बात बुनियादी तौर पर हर आदमी जो इस राह में चल रहा है, यूँ फरमाया इस राह में चलने वाले हर आदमी को अपनी खुद की इसराह की नीयत से चलना है। अगर उसने दूसरे की इसराह की नीयत की तो वो गुरूर और घमंड का शिकार हुए बगैर रहेगा ही नहीं। और रत्ती बराबर भी किब्र लेकर गए तो हमारा 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 बड़ा नुकसान है। जन्नत में उसका दाखिला ही नहीं जब तक के साफ हो जाए। तो पहले नंबर पर मुझे मेहनत अपनी खुद को लागू करनी है और साथ साथ हमारे घर वालों की खैरखाई और हमारे घर वालों का भी हमें फिक्र करना है, जो कुरान करीम की तालीम भी है और कुरान करीम की रहबरी है कि हमें अपने खुद को जहन्नम की आग से बचाना और अपने घर वालों को। चुनांचे मुझे ये मेहनत इन दोनों को सामने रखते हुए करना। और इतना ही नहीं, हम तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम हमें एक मीरास में दिया है। हमारे हज़रत मौलाना इब्राहिम साहब दाऊद का तो फरमाते हैं कि हर उम्मती को, हर ईमान वाले को, मर्द को, औरत को अपने खुद को इस काम का वारिस समझना हो, जिम्मेदार समझना हो। जिम्मेदार समझना ये बुनियादी मैं समझ रहा हूँ कि समझ है। आज हम अपने घर के जिम्मेदार अपने आप को समझते हैं, मेरे बेटों का, मेरी औलाद का, मेरे घर वालों का, मुझे मेरे जिम्मे उनका खाना है, उनको खाना पका कर खिलाना है, उनके कपड़े वगैरह का इंतजाम मेरे माथे है, उनकी ईद वगैरह के मौके पर उनकी खुशी का मुझे ख्याल करना है। जबकि आप हम हर एक अपने अपने तौर पर अपने खुद ही सोचे कि जो हमने अपने आप को जिम्मेदार गिना समझा तो जिम्मेदारी का एहसास पैदा होता है। और जिम्मेदारी का एहसास पैदा होने पर वो जिम्मेदारी पूरा करने की फिक्र लगती है और किसी न किसी दर्जे में उसको हम पूरा करते हैं। आज बहुत दुख की बात है, वाकई बहुत दुख की बात है कि दीन का अल्लाह पाक ने हमें जिम्मेदार बनाया। हमारे नबी हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वारिस और जिम्मेदार बनाया, लेकिन आज हम इस बात को कबूल नहीं कर रहे और अपने खुद को दीन का और दीन की मेहनत का जिम्मेदार यकीन नहीं कर रहे। हम अपनी जुबान से अरे मजबूती से कह भी नहीं रहे और अपने खुद से सोच बना भी नहीं रहे और इसी वजह से लापरवाही से, बेफिक्री से जिम्मेदारी अदा न करते हुए चल रहे हैं। तो मेरा हाल अल्लाह हमें फरमावे, हमें सही समझता फरमावे। हमें ये काम अल्लाह पाक हमसे करवा रहा है। मैं तो अपने दोस्तों को एक बात कह रहा हूँ कि अल्लाह पाक ही ने अपने फजल करम से हमें इस काम में लगाया है। गोया यूं कहे कि अल्लाह पाक ने इस काम को हमारे हाथों में पकड़वाया है। पकड़वाया तो क्यों? एक पेन में आपके हाथ में दूं तो क्या मतलब हुआ? लिखो, इसका इस्तेमाल करो। तो पूरी जिंदगी इस काम ही के लिए है। जैसे असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये जुमले हैं कि हमको तो अल्लाह पाक ने इस काम ही के लिए दुनिया में भेजा है। तो पूरा जान माल, पूरी सलाहियतें अल्लाह पाक ने इसी काम के लिए दी है। हमें इसी के लिए इसको इस्तेमाल करना हो।
ہم نے حضرت جی رحمت اللہ علیہ سے یہ بات بھی سنی کہ اللہ پاک نے جو بھی نعمتیں دی ہے وہ پوری تمام کی تمام نعمتیں بیوی کے لیے دی ہے، اس کام ہی کے لیے دی ہے۔ ضرورتیں حاجتیں اللہ پاک نے ہمارے ساتھ لگائی، اسی نے لگائی ہے تو اس کو پورا کرنے کا حق بھی دیا ہے، لیکن بقدر ضرورت بوقت ضرورت ہمیں اپنی ضرورتوں میں لگنا ہے، اس میں کوئی روک نہیں ہے۔ باقی تو جو سو نعمت اللہ پاک نے دی ہے وہ پوری دین کے اوپر لگانے کے لیے دی ہے، دین کے لیے دی ہے۔ تو پھر میں ایک بات یہ کہنا چاہ رہا تھا اپنی سمجھ سے کہ اللہ پاک نے کام کو ہمیں کروایا ہے، توفیق عطا فرمائی ہے، تو ہمیں اس کام کو اپنا کام بنانا چاہیے، کام کو کرنا، کام کی ذمہ داری لینی چاہیے، اور یہ کام میں پہلے نمبر پر فکر کرنی ہوگی، اور پھر بڑوں کی تابعداری کے ساتھ ہمیں اس کام کو کرنا ہوگا۔ تو بہرحال ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں، ہم ہمارے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے نبی ہیں، تو ہمیں یہ ذمہ داری پورے عالم کے اعتبار سے دی ہے۔ چنانچہ ہم اپنے ذات کو پہلے سامنے رکھتے ہوئے، اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرتے ہوئے، اپنے محلے ہی کیا ہمیں فکر کرنا ہو، اور آپ تو ہماری مسورات پڑھنے کی چیز ہے، تو آپ کو تو ایک حد میں رہتے ہوئے چلنا ہوگا، شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے آپ کو یہ کام کو کرنا ہوگا۔ اور اس میں پہلے نمبر پر ایک بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے خود کے گھر کو ہمیں پہلے بنانا ہو، اور اس کو بنانے کے لیے پہلے نمبر پر جیسے اللہ والوں کی بات ہے کہ گھر کی تعریف، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ یہی فرماتے تھے، جس گھر میں گھر کی تعریف زندہ ہوئی اور صحیح طریقے پر اگر اس کو زندہ کیا اور کرنے پر اگر فکر کی تو صحیح ایک محنت ہوئی تو صحیح اس کا نتیجہ ملے گا۔ تو عورتوں کا اصل کام، بنیادی کام گھروں کی تعلیم ہے اور گھروں میں اعمال کا ماحول بنانا ہے۔ یہ دو کام اصل بنیادی ان کو اپنے خود ہی، کیونکہ آپ تو گھر کے کھوتے ہیں اور گھر کو پکڑے ہوئے رہنا ہے، پھر آپ کو اللہ پاک نے اور اللہ پاک قبول فرمائے، آپ کا جذبہ ہے، آپ کے اندر یعنی یہ ہمتیں ہیں، اور آپ کو اللہ پاک نے آسانی دی ہے، تو پھر شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے ہم اطراف میں بھی جائیں گے اور آگے جائیں گے اور آگے جائیں گے، جتنا جس کو جتنی استعداد دی اور طاقت دی ہے، اس مطابق اللہ پاک کی طرف سے یار اس کو حکم ہے۔ تو بہرحال ہمیں اپنے خود کی فکر کرتے ہوئے اپنے گھر والوں کی فکر کرنا ہے، اور دیکھو کتنا سیدھا آسان نصاب ہے کہ ہماری جو ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، ہمارے اپنے گھر کو، اپنی ذات کو، اپنے گھر کو، اپنے محلے کو، اور پھر پاپا کرتے ہوئے آگے کو، یا تو دھیرے دھیرے اپنے طور پر ہم جائیں آگے کو، اور پھر نیت ہماری پورے عالم کے اعتبار سے اگر ہم نے بنائی ہے اور کرنی چاہیے، اللہ پاک نے نیت کا یہ انعام اس امت کو بہت اونچا انعام دیا ہے کہ یہاں ہم بیٹھے ہوئے اپنے حضب میں رہتے ہوئے ہم عمل کریں گے، لیکن نیت ہم پورے عالم کی کریں تو اللہ پاک ہماری نیت پر پورے عالم پر اس کا اثر ڈالے گا، اور پورے عالم کے اعتبار سے ہمیں اجر و ثواب کا حقدار بناوے گا۔ تو یہ تو کتنا آسان اور مفت کا لوٹنے کا یہ گویا ہمارا یہ عمل ہے۔ تو ہمیں اس وجہ سے نیت ہے تو اچھی طرح پر مسلمان ایمان والا، خصوصاً مرد ہو کہ عورت ہو، بری نیت سے تو بھولے سے بھی نہ رہے، بلکہ بے نیتی سے بھی نہیں رہے گا، اس وجہ سے کہ یہ تو اپنی آخرت بنانے آیا ہے، اور بے نیتی سے ہوگا تو بے نیت بھی بری ہی ہے جیسے بری نیت ہے، اور بے نیتی سے اگر اس نے کوئی عمل کیا، کتنا اونچا عمل کیا، تب بھی جا کر اس کا کوئی بدلہ ہی نہیں ہے۔ انما الاعمال بالنیات، نیت پر اس کا عمل کا دار و مدار ہے۔
اور نیت پر اس کی بخشش ہو سکتی ہے، عمل پر اس کی بخشش ہونے کا کوئی گارنٹی نہیں ہے، بلکہ نیت پر اگر اس کی اچھی ہے تو وہ بندہ بندی اگر وہ یعنی 19-20 ہے تب بھی جا کر نیت اونچی ہے تو اس کی معافی ہو جائے گی۔ نیت کا بہت وزن ہے، اس وجہ سے میں بھی آپ ہر ایک نیت بار بار کریں کہ ہم یاد اس کو برابر رکھتے ہوئے ہر وقت عمل کرنے سے پہلے ہم نیت بنائیں اور بیچ میں بھی ہم یعنی ہماری نیت کو پکڑیں اور آخر میں نیت کو جانچیں۔ تو بہرحال آپ ماشاءاللہ یہ مذاکرہ اس وجہ سے کہ یاد بیانی ہو جاوے اور پھر تازہ یاد رکھ کر ہم اس کو برابر ذہن میں رکھتے ہوئے اس کی فکر میں ہم رہیں تو انشاءاللہ اگر اس کے پیچھے رہیں گے، جیسے ہمارے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ دین اللہ پاک کی پسندیدہ نعمت ہے، آپ بھی پسند کرو، آپ اس کے حریص بنو، آپ اس کے لالچی بنو، آپ اس کے پیچھے پڑو، تو پیچھے پڑنے کی تعلیم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے۔ تو ہم ایک نیت ہم کریں کہ ہم نیتوں کو بار بار اپنے خود کو ٹٹولیں گے، گویا اس کو پکڑے رہیں گے، بار بار نیت بنائیں گے، اور پھر آخر میں چونکہ ہماری نیت کیا اونچی ہو سکتی ہے، ناقص کمزور ناقص ہے، بگڑے ہوئے ہیں، تو نیت بھی بگڑی ہو تو اللہ پاک سے معافی مانگے تو یعنی اللہ پاک اس کو اچھا ہی کہتے ہوئے پسند قبول کر لے گے۔ آپ ہم نے سنا بارہا اپنے بزرگوں سے کہ آپ نے کیا ہے، ظاہر میں تو آپ ہی کیا، لیکن اللہ ہی نے کروایا، اللہ ہی اپنے بندوں کو شرف بخشنے کے لیے ان سے کرواتا ہے، لیکن بندہ اگر میں نے کیا تو یہ غرور کے معنی میں ہے، اور اللہ پاک پھر جواب فرماتا ہے تو کیا کر سکتا ہے، تو اپنے خود سے ارادہ بھی نہیں کر سکتا، تو اپنے خود سے اپنا کوئی کام ہی نہیں کر سکتا، تو وہ بڑا کمزور ہے، بے بس ہے۔ تو ہم کو تو یہ دھیان، ہم کو یہ رہبری کی ہے، اللہ تیری فضل و کرم سے میں نے کیا، میرے سے ہوا لیکن تیرے فضل و کرم سے ہوا ہے۔ تو بہرحال آپ تو ماشاءاللہ خوب سنی ہوئی بہنیں ہیں اور سنتی رہتی ہے اور بہت یعنی تعلیم کتابیں بھی پڑھ رہی ہے، تو آپ کو نہیں چاہتے تو آپ کو کہتے ہو، لیکن یہ تو میرے اپنے ذہن زبان پر آ رہا ہے، میں عرض کر رہا ہوں، کوئی ارادے اور کوئی سوچ کر آپ لوگ نہیں کہہ رہے، لیکن زبان پر ایک، اور اللہ پاک بہتر خوب جان رہا ہے، ہماری خیر چاہتا ہے، یہ اللہ پاک اپنے بندوں کو ہماری رہبری اور ہماری یاد دہانی اور ہمارے خیر کے لیے کہلواتا ہے۔ تو میں ابھی یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم خود کی فکر کر رہے ہوں، ہمیشہ اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرتے ہوئے اپنے محلے والوں کی بھی ہم فکر کر رہے ہوں، اور یہ بنیاد پر کہ ہم عالم نبی کے عالم امتی ہیں، ہم کو اللہ پاک نے ایک کام ہاتھ میں پکڑوایا، ہمیں اپنی اللہ پاک نے آسانی کی، تو ہم کو 3 دن بھی جانا ہے، اشرا بھی جانا ہے، چلا بھی جانا ہے، اللہ ہمت دے میں بیرون بھی جانا ہے، شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے، اتنا بنیادی بات ہے۔ تو یہ ایک کام کا تقاضا ہے، باقی اب مجھے تو میں ہمیشہ جو ہم لوگوں کو آپ لوگوں کی ڈائریاں دیکھتے ہوئے، آپ کی ڈائریوں سے آپ کا حال ہم سمجھتے ہیں، آپ کی ڈائریوں سے آپ کا کام ہم دیکھتے ہیں۔ اب مجھے معاف کیجو، میں عام طور سے آپ ہی کی صرف نہیں لیکن پورے گھوڑے کی دائرے جب دیکھتا ہوں تو مجھے تو ایک طرح سا یعنی لکتا ہلکا ہلکا سا ہے کہ آپ کی دائروں میں آپ کو پہلے دن سے کہا، آپ کی یہ اجتماعی تعلیم ہے، محلے کے اندر آپ کو اس تعلیم کے لیے ہم ذمہ داری دیتے ہوئے چل رہے ہیں، اور آپ کا منزل، آپ کا نشان ایک ایک گھر میں یہ اجتماعی تعلیم کے راستے سے ایک ایک گھر میں گھر کی تعلیم زندہ ہو، یہ آپ کا 1 نمبر پر نشان ہو، اور وہ ہوگا جب کہ پورے محلے کی بہنیں آپ کے پاس آ رہی ہوں، اور حق باتوں کو جتنا یار بار بار حق باتوں کو سننے سے، حق باتوں کو بار بار سننے سے ذہن اس کی طرف متوجہ ہونے پر پڑتے ہیں اور دل اس کو لے لیتے ہیں۔ تو آپ کا تعلیم کے ذریعے
एक बात रगबत पैदा होकर उसको अपने दिल में उसके दिल में एक असर होकर उसको अपने घरों में जिंदा करने के लिए इरादे होते हैं। लेकिन पहले नंबर पर वो बहनें जिनके घरों में तालीम हम जिंदा करना चाहते हैं, वो हमारे पास आवे तो। लेकिन आपके दायरे मुझे ये कह रही है कि 50 तारीफ एक मोहल्ले में 50 मकान आते हैं और एक मकान में 2 बहनें हो तो 100 बहनें हैं, और 100 बहनें में आपकी दायरा ये कह रही है कि 10 है, 15 है, बहुत कम तादाद है, और उसमें भी बढ़ती हुई हो ये नहीं कह रही है आपकी दायरा। तो ये ताज्जुब होता है कि ये कैसा, इतने सालों से आप लोग जा रहे आ रहे हैं और आप वो एक मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमारा मजमा आपकी हमारे पास तारीफ में जुड़ने वाली बहनों की तादाद तो हमें बहुत ताज्जुब होता है कि कुछ भी नहीं है। 70-80 बहनों के मुकाबले में आपकी डायरी में 15 बहनें हैं, और ये आपकी डायरी अभी मैंने 3 साल की देखी तो वो 3 साल में यह हाल है, और कोई एक भी सही आधी सही बढ़ती हुई कुछ है नहीं, बल्कि घटती हुई है। तो ये कुछ समझ में नहीं आता कि हालांकि जैसा भी हमारे मौलाना अहमद हुसैन ने एक बात मुझे इससे भी एक समझ सूझिए कि आपके पास 10 बहनें आ रही हैं तो 10 बहनों को भी जरा सा यानी एक जिम्मेदारी प्यार मोहब्बत के साथ कि बहनों आप दसाई अल्लाह मुबारक फरमावे, आप कम से कम इतना तय करके जाओ कि आइंदा में मेरी पड़ोसन को दाएं बाएं 2 पड़ोसन हैं, मैं 2 को मैं यानी लेकर आऊंगी। तो 10 बहनों ने तय किया तो 10 बहनें 2-2 लाएगी तो 30 हो गई। अब 30 आई तो उनको भी कहें कि बहनों अल्लाह आपका भला करे, हमारी आपसे दरखास्त है, आप समेत दरखास्त कर रहे हैं कि हर बहन अपने अड़ोस पड़ोस को 2 बहनों को यहाँ तालीम में लेकर आओ, और हम यानी 1 पौन घंटा जैसा भी हफ्ते में इतना वक्त अल्लाह के दीन को देना है। हालांकि पूरा जान माल सलाहियत अल्लाह पाक ने दीदी के लिए दी है, और हम इतना मांगे तो और बार बार एक बेचैन होकर दरखास्त करते हुए हमदर्दी के साथ मांगे, और फिर कोई नहीं आई तो और कोई दिमाग में कोई और न लेवे, मांगे हम कह रहे हमारा काम तो कम से कम गर्मी से उनको जहन में एक बात बिठाने के हक में यानी कहना है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। तो आप इससे अगर कर इसका मतलब हुआ कि आपको फिक्र लग जावे, माँ चीजों बुरा नहीं लगाना है, लेकिन ये नहीं हो रहा है इसका मतलब कि आप फिक्र नहीं कर रहे, ये लगता है या तो फिक्र कर रही है और लेकिन नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, मायूस होने का नाम मायूसी अपने नहीं हो। लेकिन आप लोग अपनी अफ्तारी तालीम में मजमा आप लोगों का बढ़े, ये आपका एक बात सोच हो, और बढ़ेगा तो फिर आप अपनी बात तारीफ करेंगे। और आखिर में 6 सिफात वाली जो बहनें हैं वो 6 सिफात का सीधी तौर पर मुख्तसर बड़ी मुख्तसर आसर बातें कहते हुए 6ठे नंबर पर बहनों, इसके लिए हमारी अपनी जान माल को अल्लाह के दीन के लिए लगाना है, और उसके लिए एक अमल अपने घरों में करना है, घर की तारीफ को जितना करना है, अपने पूरे घर के लोगों को जमा करते हुए समझा बुझा कर उनको बिठाना है। और आधा घंटे के लिए घर में तारीफ हमारे बड़े चाहते हैं, लेकिन आप 10, 15, 12 मिनट से शुरू करो। और 7 किताबें हैं, इकायतुस सहाबा है, फज़ाइल नमाज है, फज़ाइल ज़िक्र है, फज़ाइल तबलीग है, फज़ाइल कुरान है, और फज़ाइल सदक़ात है, और मुसलमानों का पस्सी का इलाज है। कोई 2 किताबें लो, शुरू करो, और उस हर किताब में से 5 मिनट पढ़ो, दूसरी किताब में से 5 मिनट पढ़ो, 10 मिनट, और हर किताब हर हदीस मुबारका को 2 से 3 मरतबा पढ़ना, साफ पढ़ना, ठहर कर पढ़ना। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु की आदत शरीफा थी। आपने इस मुताबिक उस मुताबिक किया तो गोया सुन्नत पर अमल
अमल हुआ, अमल किया, आपको सुन्नत का नूर मिला, सुन्नत पर जो अजर और सवाब उसके हकदार बने। और फायदा एक मरतबा पढ़ना, लेकिन साफ साफ पढ़ना, ठहर ठहर कर पढ़ना। इसका मतलब क्या है? जहन में बिठाते बिठाते पढ़ना। अभी भी मैं फास्ट बोल रहा हूँ, माफ कीजिए, बाकी जहन में बिठाते बिठाते हमारा काम है, ये मेहनत हुई। तो ये तालीम हमारा हुआ। इस्तेमाल वाली बहन खुश खुश चेहरे से जो बहनें आ रही है, खुश ही हमारा इसके दिल को जीतना है, उसको एक तरह से अपना बनाना है और हमारी बात को वो लेवे ऐसे उसको तैयार करना है। तो इस्तेमाल वाली बहन को नरमी, इस काम के साथ, इस काम में शिद्दत को कोई निस्बत ही नहीं। गर्म नहीं होना, गुस्सा नहीं होना, हमें क्या हक है जी? हम तो अल्लाह के लिए, अल्लाह के बंदों बंदियों के सामने झुक जा रहे हो, गिर जा रहे हो, छोटा बना रहे हो। बंदा बनना यही कहेंगे, बंदा बनकर जिंदगी गुजारना इसको कहेंगे। तो मैं एक इस्तिकबाल वाली बहन का ये, तो वो जो आने वाली बहन कर उसका इस्तिकबाल किया, इसका दिल को जीत लेना हुआ, वो आते रहेगी इंशाअल्लाह। आपकी अमल से इसको मुतासिर करना है। 6 सिफात वाली बहन भी बहुत ही आसान लंबा, मैं भी लंबा जा रहा हूँ, माफ कीजिए। मुझे ये बात तो बेटे के साथ ये जहन आई कि आपको इसके लिए मुझे थोड़ा सा पकड़ करते हुए कहना है। पकड़ से भाई गुस्से में नहीं कह रहा हूँ, बाकी मुझे एक बात ये है कि मुझे हर जगह पर ये बात जरूरी है। बाकी अलग तक काम थोड़ा है ये कि आंखें बंद करके और चले सरसरियत से चलना ये दुरुस्त नहीं है। कहीं हम कोई भटका देवे, फिसला देवे, अल्लाह बचावे। सरसरी लेते हुए दीन का कोई अमल करना, दीन से हाथ दूर बैठने का खतरा। और इस काम के कोई भी छोटा अमल, कहने को छोटा कह रहे हैं, बाकी कोई भी अमल को सरसरी लेते हुए करना, इस काम से महरूम हो जाने का खतरा है। ये काम तो बड़ा ऊंचा, बड़ा मुकर्रम, बड़ा मुअज़्ज़म, आप अब इसको हल्का समझ रहे हैं। आलू बैगन का भाव भी नहीं रख रहे हैं, तो मैं जरा सोचने की बात हो रही। मुझे तो ये हमारे दोस्तों को भी मैं कहता हूँ, हमें कम से कम इतना भाव तो गिरना चाहिए। बहरहाल अभी इस वक्त तो मुझे ये कहना है कि आप इसकी फिक्र लो, ये बोझ लो, और इसके लिए आपका ये सीधा आसान एक रास्ता पकड़ो कि हर बहन को कहो, बहनों ये भी हम पर अल्लाह पाक की तरफ से जिम्मेदारी है। और ये अल्लाह का काम, ये भी काम अल्लाह का हम करेंगे। आप अपने पड़ोसन को दाएं बाएं एक पड़ोसन को अगर लेकर आओ और उसको और एहसान कीजिए करना है तो चाय अपने अड़ोस पड़ोस में चाय भेज दो, चाय के लिए बुला लो, इस पर एहसान करो। तो जैसे एहसान का हर एक अपने गुलाम बन जाता है, बात सुनेगा। तो बहरहाल आप एक तो बात ये है, और फिर ये जो भी हमारा मजमा है उनको कहो, ये घरों में हमारे दीन के मुज़ाकरे जिंदा करने के लिए, हमारे घरों में घर की तालीम एक 10-12 मिनट के लिए, ये कुछ उसमें हमारा यानी ज्यादा भार नहीं है, मुश्किल नहीं है, दिल पर लेने की बात है। और ये भी हमने सुना कि बंदा तय करता है तो अल्लाह पाक ही फिर सुझाता है, आसान करता है। बंदी अल्लाह पाक बंदा बंदे की अंदर की सच्चाई और मजबूती को देखता हुआ वही फिर आसान करता है। तो फिर जो बहनें हैं उनसे दरखास्त करो, बार बार कहो, यानी भीख मांगते हुए अर्ज करो कि अपने घरों में तालीम करो, तालीम के अमल को जिंदा करो, और पूरा घर तालीम में यानी बैठे शरीक हो। वो वक्त तय करते हुए हमारे बहू को, हमारी बेटियों को, हमारे बेटों को, हमारे शोहर को, यानी हम तालीम में जोड़े, तालीम में बिठा, तालीम में रहते हुए तालीम करें, और फिर अच्छी तरीके पर तालीम करें। तालीम
अच्छी मेहनत, सही मेहनत से सही नतीजा आवेगा। चलती का नामकारी करते वो गोया बिगड़ी हुई मैं तो कहूँ, तो उससे तो फिर क्या नतीजा आवेगा, बल्कि उल्टा जाएगा। जैसे एक बात मैं हवाला देता हूँ, अर्ज करता रहता हूँ, जिक्र कोई अल्लाह का बंदा बंदी करे और वो बिगड़ा हुआ गफलत से जिक्र करे, सुस्ती से जिक्र करे, तो सुस्ती से थोड़ा जिक्र किया जा सकता है। हालांकि अल्लाह का ध्यान के साथ अल्लाह का नाम लेना जिक्र कहेंगे, तो इस वजह से किबला रुख बैठो या जरा ढंग से बैठो और ध्यान जमाते हुए अल्लाह का नाम लो, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह एक पढ़ो, तो एक अच्छी तरीके पर अगर जिक्र करें तो उससे अल्लाह पाक अपना ध्यान अता फरमावे, अपनी मोहब्बत अता फरमावे। और अगर चलती का नाम गारी और ऐसे ही हमने जिक्र किया, तो ऐसी ही जिक्र से बजाय अल्लाह का ध्यान मिलने के गफलत पैदा होगी और बिगाड़ पैदा होगा। तो इसी मुताबिक तालीम हम अगर करें तो अच्छी तरह करना हो, माफ कीजिए बुरा नहीं लगाना है, लेकिन अमल को अमल बनाना, ताकि मेरा ये आखिरत का अमल बने, मेरी आखिरत का मसला है। असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अज़ाइम थे, इन्नमा इमामुना अल आखिरा, अल आखिरा, आखिर का मसला असल है। तो बहरहाल आप अमल को सही करें। और फिर यानी ये बहनें, और फिर मैं तो अपनी डायरी में देख रहा हूँ कि जो डायरियाँ लिखती है, जितने मकानात का घरों नाम लिखते हैं, और आपको बताया कि ये तालीम के टिक लगाओ, खराब करो, निशान लगाओ, तो ये घरों में तालीम हो रही, तो ये देखते हैं तो माशाल्लाह ये तो पूरा मोहल्ला तालीम का हो गया, बहुत अच्छा है। लेकिन फिर अंदर देखते तो वो क्या दोनों बातें मिलती नहीं हैं। बहरहाल मुझे इतना अर्ज करना है कि तालीम, इज्तिमाई तालीम के रास्ते से हर घर में घर की तालीम जिंदा करना है, और तालीम जिंदा हो, एहतिमाम के साथ हो, उसको अहमियत देते हुए करें, सही तरीके पर करें, तो अल्लाह वालों की बात है कि उस घर में दीन दाखिल हो जाएगा। अब मैं एक बात ये भी अपने खुद ही से कहता सोचता हूँ कि आया मेरे घर में तालीम हो रही तो मेरा पूरा घर दीन पर खड़ा हो गया। अब दीन का पूरा दीन तो अल्लाह मेहनत, और जिस कदर मेहनत, बाकी कम से कम 5 वक्त की नमाज जिंदा हो गई कि बच्चा बड़ा छोटा बहू ये सब 5 वक्त की नमाज पर खड़े हो जाते हैं। अगर है तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र एहसान है। और फिर धीरे धीरे आगे नमाज पहले नंबर पर यानी दीन में है, और जैसे हमने जैसे यानी नमाज जिंदगी में है, तो चूंकि नमाज दीन का मेन गेट है, असल दरवाजा है, नमाज जिंदा हो गई तो उसे अमाल धीरे धीरे से आना शुरू हो जाएंगे। फिर नमाज को भी नमाज सही करते हुए पढ़ना हो, उसमें सुन्नतों का एहतिमाम के साथ, अल्लाह के ध्यान के साथ नमाज पढ़ी जावे, तो फिर नमाज सारी अच्छी पूरी जिंदगी सही कर लेती है। तो बहरहाल मुझे अभी तो इतना ये अर्ज करना है कि आप लोग अब डायरिया का जरा सा देखो। मुझे तो ये दिखता है, यानी पहले नंबर पर आप सब देखो, हर डायरी हर जमात अपनी डायरी के पहले पत्ते या तो पेज या तो सफे पर कौन से मोहल्ले में आप तालीम के जा रही है ये लिखो, ये मोहल्ले के कितने मकान आते हैं ये लिखो, ये मोहल्ले ये मकानात में कितनी बालिग बहनें हैं, या तो औरतें, और लिखो बालिग बहनें हैं ये लिखो। ये तो कौन कौन है ये तो आप जानो। अपन को बस इतना है कि एक बहन, एक घर में 2 बहनें हैं या 3 बहनें हैं, और 3 को हम चाहते हैं कि वो अपने ये दीन के मुज़ाकरों में आवे। तो बहरहाल हर डायरी में 5 बहनों के बीच में डायरी है, तो ये जो भी बहन इसकी फिक्र करे, अपने शौहर है, अपना भाई है, अपना बेटा है, उससे बड़ा ठीक से उसको यानी टेबल बनावे, लीटियां बनावे, ऐसे ही उसको मुझे तो ये बहुत दिखता है, सरसरी ऐसे यानी नहीं अच्छा नहीं लगता।
जी, जैसे आप कपड़े कपड़े ठीक ठीक हो जाए होने चाहिए और ये ठीक हो जाते, तो अल्लाह का ये एक काम के की कारगुजारी का ये बुक है, तो ये भी अच्छा होना चाहिए। तो बहरहाल मैं ये कहना चाह रहा था कि पहले पत्ते सफ़े पर मका मोहल्ला लिखे, फिर इसके नीचे मकानात, कितने मकानात का ही मोहल्ला है, फिर ये ये मोहल्ले में कितनी बालिग बहनें हैं, ये खास हमको देखें। फिर आप अपने तौर पर कितने 40 दिन लगाई हुई है, ये भी करो, ये आप अच्छा है। हमको कभी जरूरत पड़े हमको ये हमको मदद मिल जाएगी। बाकी हम आपकी डायरी में इतनी बहनें हैं और आपके कारगुजारी में कितनी बहनें जुड़ रही है। तो जैसे मैंने अभी कहा 80 बहनें हैं और यहाँ 10 ही बहनें हैं या 15 बहनें हैं और उसे बढ़ती हुई नहीं, हम मैं तो यही देखता हूँ। और घरों की तालीम कितने घरों में जिंदा हुई। और अच्छी सी बात के साथ जो हमारे बड़े भी हमारे से कारगुजारी चाहते मांगते हैं, तो मैं 3 बातें देखता हूँ कि मकानात कितने हैं, कौन से मोहल्ले की डायरी है और मकानात कितने हैं, और फिर यानी कितना मजमा है, बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, और फिर कितनी घरों में तालीम है और कितने छह सिफात है। ये 3 हमको आपकी डायरी से कारगुजारी हम आप लोगों के लेते हैं। इस वजह से जल्दी जल्दी राया देखते हो एक नजर में पता चल जाता है कि आप कितना आपका ये कारगुजारी है। तो एक बात तो ये करें। अब 5 बहनों के बीच में एक डायरी है, तो मैं दरखास्त और मेरी समझ ये है कि 5 बहन अपनी डायरी तो आपके पास ही है, उस पर जरा नजर करो जी, और आपको अपनी कारगुजारी अपने सामने ही दिखेगी। उससे आपको अपने तौर पर एक फिक्र पैदा होगी कि बढ़ रहा नहीं बढ़ रहा, या तो क्या कमजोरी है वो सूझेगी, उसके फिक्र लगेगी। तो एक बहन एक डायरी यानी अपनी डायरी अपने एक दिन अपने पास रखी, फिर दूसरे दिन को दूसरी बहन को पहुंचाई, तीसरी बहन को पहुंचाई, चौथी बहन को पहुंचाई। तो सबके सामने अपनी जो मेहनत का यानी कारगुजारी सामने आवे। तो एक तो ये करना हो ताकि यानी हम एक तरह से सूझबूझ के साथ समझ कर, जैसे हमारे मौलाना इब्राहिम साहब फरमाते रहते हैं, हर इस काम में चलने वाला चलने वाली को इस काम में पूछ पूछ कर चलना हो। अब पूछ पूछ कर चले तो मालूम हुआ, अब समझ समझ कर कदम उठाना हो, समझ समझ करना हो। मैं ये कहता हूँ ना कि अलग तब काम नहीं है आंखें बंद करते हुए यानी हम चल रहे हों, तो बुरा नहीं लगाना। बाकी एक बात इतनी जरा आप लोग इतना ध्यान में लेवे कि दायरा भी ठीक से बनावे और इसमें इस मुताबिक करें। और अपनी मजमा जो है, जो कि मजमा जो आएगा तो तलब है, ये एक इसका सबूत है, और तलब पर अल्लाह पाक उन्हें आगे तौफीक देगा। और जो बहनें आई उनसे फिर अपनी दरखास्त करें कि घर की तारीम जिला करो। जिस घर में घर का दीन का मुज़ाकरा होता है वो घर अल्लाह की निगाह में चमकता हुआ हो जाता है और अल्लाह पाक की रहमत उसके ऊपर बरसती रहती है। अल्लाह के यानी फरिश्ते उसकी खुशखबरियां देता है और आपस में जोड़ पे बहुत सारे इसके रखे हैं। तो इस हिसाब से आप इसको जरूर यानी जहन में और इरादे और नियत में लेवे और अब हल्के बना लेवे। और जैसे मैंने बात कह दी कि 3 दिन आप तो खूब समझदार है, हमको 3 दिन का भी कहा, अशिया का भी कहा। और तो हर बहन जितनी हमारी तालीम करने वाली बहन है, पहले नंबर पर अपने घर में तालीम का अपना खुद का है, क्योंकि दीन पर चलते हुए दीन की दावत देवे तो ये असर करेगा। तो बहरहाल आप अपने अब थोड़ी देर के बैठ जावें। और 3 दिन हैं जिन्होंने 3 दिन माशाल्लाह 2-3 मरतबा दिए, अशरा है, ये तकाज़े होते हैं अल्लाह के दीन के तकाज़े हमारी तरफ मुतवज्जो होते हैं। अल्लाह करे हम उसको अपने सीने से लगा रहे हों, अपने खुद को पेश कर रहे हों और अल्लाह पाक से मांग कर से अल्लाह पाक के तकाज़े पूरे करवावें, इसकी दुआएं कर रहे हों। अल्लाह मुझे हम तमाम को इसकी समझ अता फरमाए, अमल की तौफीक अता फरमाए। अब 5-10 मिनट में यानी पर्चे यानी तश्कील आपस में क्या कहेंगे, नाम लेकर पर्चा बनाकर भेजो।
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہماری اس نقل و حرکت کو، ہمارے ساتھیوں کی نقل و حرکت کو قبول فرما. پورے شہر میں جہاں جہاں جور ہے تمام جوروں کو قبول فرما. اس کے ذریعے جو کچھ ذرے خیر وجود پایا اس کی آبیاری فرما. یا اللہ اس محنت کے ذریعے اپنے دین کو اپنی پوری حقیقت کے ساتھ پوری دنیا میں زندہ فرما. یا اللہ پوری دنیا میں زندہ فرما. اس محنت کے ذریعے جن صفات کی ضرورت ہے وہ صفات ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے دوستوں میں اور تمام کام کرنے والوں میں، پوری امت مسلمہ میں زندہ فرما. یا اللہ ہم انسانوں کی ہدایت کے فیصلے فرما اور سب کی تربیت کا غیب سے انتظام فرما. یا اللہ سب کی تربیت کا غیب سے انتظام فرما. اس کے لیے ہر مسجد میں مزید نبی والے اعمال کو زندہ فرما. ہر گھر میں نبی والی محنت کو نبی علیہ السلام کے طریقے پر زندہ فرما. یا اللہ اس کام کی، کام کرنے والوں کی، کام کے مراکز کی، کام کے ٹھکانوں کی پوری پوری حفاظت فرما. جماعتیں دور قریب اندر باہر، یا اللہ مردوں کی، عورتوں کی، یا اللہ جہاں کا چل پھر رہی ہے قدم قدم پر ان کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما. اپنی غیبی تعریف شامل حال فرما، بھرپور مدد و نصرت فرما. یا اللہ ہمارے بزرگوں کے صبر حضر کو قبول فرما. انہیں ہمت، عافیت، طاقت، قوت نصیب فرما. ان سے ہمیں اور پوری امت کو فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہم تمام کی پوری پوری مغفرت فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما. یا اللہ ہمیں جن بندوں اور بندیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، جن کا ہم پر حق ہے، یا اللہ ان کی ہماری تمام کی جائز تمناؤں کو پورا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب فرما. مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے صورت شکل پیدا فرما. مظلومین کی حمایت فرما. ظالمین کو سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ باطل اسکیموں کو فیل فرما. باطل اسکیم بنانے والوں کو ہدایت نصیب فرما. یا اللہ حضور پاک علیہ السلام نے جن خیر و بھلائیوں کا سوال کیا ہے، یا اللہ اس میں ہمارا حصہ نصیب فرما. آپ نے جن شروع سے پناہ چاہیے ہے ہمیں اپنی پناہ میں رہنے کے فیصلے فرما. اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کے صدقے میں ہماری دعاؤں قبول فرما. جزا اللہ عنا محمدا ما وعلى صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.